جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 1994 کے بعد جب یہاں پہ نامساعد حالات تھے اور یہاں کے جو مین سٹریم لیڈرز ہیں وہ بیرون ریاستوں میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے، انریسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو گولیوں کے سائے میں کام کرنا پڑ رہا تھا، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ نہ کوئی بیوروکریٹ بات کرتا تھا، نہ یہاں کا کوئی سیاستدان بات کرتا تھا، سب کے سب بیرون ریاستوں میں قیام پذیر تھے۔ اس وقت جو یہاں کے ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے جو یہاں کے ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے جو سٹاف ضرورت تھی، تو اس سٹاف تو اویلیبل اتنا زیادہ نہیں تھا، ریگولر امپلائیز کم ہی تھے، پرمنٹ امپلائیز کم ہی تھے، دن بہ دن پاپولیشن بڑھتی تھی اور جو کام ہے وہ زیادہ بڑھتا تھا، ورک لوڈ زیادہ بڑھتا تھا، ہمارے جو کنفرمڈ اور ریگولر امپلائیز کے کندھے ان کے اوپر زیادہ بوجھ بڑھ رہا تھا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے جو اس وقت کے گورنر صاحب تھے، 1994 کے بعد جو گورنر صاحب اس وقت آئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہم یہاں کے لوگوں کو لگائیں گے، ان کو 7 سال کے بعد SRO 64 جیسے اس سے پہلے 94 سے پہلے SRO 64 ایک پالیسی تھی، ایک جو سرکار کی طرف سے ایک SRO تھا، اس کے تحت ریگولر کرتے تھے 7 سال کے بعد جو عارضی ملازمین ہوتے تھے، جو ٹیمپریری ورکرز ہوتے تھے۔ اسی طرز پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کو 7 سال کے بعد ریگولرائز کریں گے۔ انہوں نے نوکری کا جھانسا دے کر، نوکری کی لالچ دے کر ملازمین کو کہا کہ آپ قلیل تنخواہ پہ خالی 7 سال کام کرنا ہے اور 7 سال کے بعد آپ کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گورنر راج بھی گیا، نیشنل کانفرنس کی جو میجارٹی میں حکومت تھی، سنگل پارٹی یہاں پہ تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اس کے بعد کولیشن آ گئی PDP کانگریس کی، وہ بھی چلی گئی۔ اس کے بعد نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حکومت آئی، وہ بھی چلی گئی۔ PDP اور BJP کی کولیشن آئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن ڈیلی ویجرز کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ڈیلی ویجرز کی طرف سے کسی نے دھیان نہیں دیا، ڈیلی ویجرز بیچارے ڈیلی ویجرز ہی رہے۔ ہمارے جو اس وقت کے انجینئرز تھے، جو ہمارے اس وقت کے آفیسرز تھے، وہ پروموٹ ہوتے گئے، وہ ریٹائر بھی ہو گئے، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس وہ اس وقت ڈپارٹمنٹ میں آئے ہی تھے، وہ گیسٹڈ کیڈر میں آتے تھے، وہ HODs بھی ہو گئے، HOD کے بعد وہ ریٹائر بھی ہو گئے، لیکن ہمارا ڈیلی ویجر ابھی تک ریگولر نہیں ہوا۔ وہ یہاں کی سرکار پر عائد ہوتی ہے، یہاں کے محکموں کے سربراہان پر عائد ہوتی ہے، وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ اور کام کون سے لیا جاتا ہے؟ جو یہاں کے ریگولر امپلائیز کام کرتے تھے، وہی کام آج ہمارے ملازمین سے لیا جاتا ہے۔ پچھلے 26 برس سے ہمارے ملازمین محکمے کا کام چلا رہے ہیں اور یہاں کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے جموں میں، لداخ میں یا کشمیر میں، یہاں کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک غلط فہمی پیدا کی گئی ہے یہاں کے لوگوں کے درمیان اور یہاں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے افسران کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کی گئی ہے۔ یہ غلط فہمی دراصل اس لیے پیدا کی گئی ہے، اسے ہمارے معاملے کا جو توجہ ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ہمارے معاملے پر اٹینشن ان کو دینا تھا، جو ان کی توجہ اس پہ دینی تھی، اس کو ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہے۔ بیک ڈور انٹریز اور ڈیلی ویجرز، یہ 2 ڈیفرنٹ چیزز ہیں۔ اگر ہم JK بینک کی بات کریں گے، اس حوالے سے ایک کمیٹی بنی، اس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اینٹی کرپشن بیورو انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یا کرائم برانچ انویسٹیگیشن، یا کوئی اور ایجنسی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ بیک ڈور اپوائنٹیز اگر ہم بات کریں، اپوائنٹ ہم اس کو کہتے ہیں جو ریگولر کنفرمڈ امپلائی ہوگا، اور ڈیلی ویجر انگیج ہوتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ اور انگیجمنٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کے پاس ایک سروس بک ہوتا ہے اور ڈیلی ویجر کیجول لیبر ماسٹر رول پہ کام کرتا ہے، اور اس بیچارے کو وہی دن دیے جاتے ہیں جو وہ کام کرتا ہے، لیکن آج وہ بھی نہیں دیے جاتے ہیں۔ تہواروں کے موقع پر تنخواہ دی جاتی ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور یہ غلط فہمی کیوں پیدا کی گئی؟ جب بھی ہم سرکار کے ساتھ بات کرتے تھے، سرکار کے سامنے اپنا مطالبہ رکھتے تھے پریس کانفرنس کے ذریعے سے، یا ان کے دفتروں میں جا کے ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے تھے، یا ہم احتجاج کرتے تھے، دھرنا کرتے تھے، ہڑتال کرتے تھے، تو سرکار ہم کو ٹالنے کے لیے، سرکار لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ہم اس قوم کا حصہ ہے، سول سوسائٹی کی طرف سے بات اٹھتی تھی، یہاں کی مختلف پارٹیز کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، یہاں کی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، یہاں کی دینی جماعتوں کی طرف سے، یہاں کے سول سوسائٹی، یہاں کے ٹریڈرز کی طرف سے جب ہمارے حوالے سے بیان آتے تھے، جب ہمارے حوالے سے حمایت کا اعلان آتا تھا، تو سرکار ان کو گمراہ کر رہی تھی کہ یہ
गलत तरीके से लगे हैं। सरकार ये नहीं कहती थी कि इन्हीं की वजह से डिपार्टमेंट चलते हैं, सरकार ये नहीं कहते थे कि हम इनको कलील तनख्वाह के एवज इनसे काम लेते हैं। बेगार यहाँ 94 से पहले 1947 से पहले लिया जाता था, लेकिन हमको लगता है कि वो बेगार का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे लोगों से बेगार लिया जाता है। अगर आप देखें हमारे जम्मू के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, महकमा PHE में जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत है, चाहे CP वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, ITA वर्कर्स है, लैंड ओनर्स है, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर्स है, सीजनल्स है, वो आज एहतजाज पे है, वो काम छोड़ हड़ताल पे है। पूरा इनका सिस्टम जो है डिफंग हो गया है, पानी की बूंद बूंद के लिए इस वक्त लोग तरस रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, वो इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए हमारी यहाँ की जो सरकारें हैं, आज की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, वो इस चीज़ के लिए करने के लिए हमें मजबूर कर रही है। होगी वो इस पर हमदर्दाना गौर करे। ये एक बंदे का मामला नहीं है, एक शख्स का मामला नहीं है, एक फ़र्द का मामला नहीं है, 60,000 लोगों का मामला है जो 60,000 फैमिलीज़ के साथ वाबस्ता है, जिन 60,000 फैमिलीज़ में 5 लाख लोग वाबस्ता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स है, इनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम, जो एक वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। और इसके बाद जब हमने बात उठाई, हम 6th पे कमीशन की लड़ाई इनके साथ लड़ी, 5th पे कमीशन की लड़ाई हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ के साथ लड़ी। उस वक्त ये बड़े बड़े प्रोग्रामात का ऐलान करते थे, एहतजाज हुआ करता था, सेक्रेट घेराव हुआ करता था, लॉकडाउन हुआ करता था, तालाबंद हड़ताल की कॉल दी जाती थी, काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी जाती थी। जब इनका काम खत्म हो गया, 7th पे कमीशन इनको मिला, एरियर्स इनको मिले, इनके पास कोई काम रहा ही नहीं, इनके पास कोई डिमांड रही नहीं, तो उसके बाद इन्होंने डेली वेजर्स जैसे इस रियासत में थे ही नहीं, इनके हवाले से कोई बात ही नहीं की, इन्होंने चुप साध ली। तो हम मजबूर हो गए, हमने एक प्लेटफार्म बनाया, हमने एक अपनी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो उसमें उनके यूनिट प्रेसिडेंट्स उसमें हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स को। उसके बाद ये हुआ, हमने प्रोग्राम देने शुरू किए, तो इनको लगा शायद हमारी लीडर चली गई, शायद हम खत्म हो गए, शायद हमारा कोई नाम लेने वाला अब है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स मुद्दे को इन्होंने इस्तेमाल किया, ये उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको इन्होंने इस्तेमाल करके उनके नाम पे बयाना दे के अपने आप की शोहरत, अपने आप को पब्लिक करने के लिए, पॉइंट्स गेन करने के लिए, अपने आप को पेपर में बैनर न्यूज़ बनाने के लिए इन्होंने अपने आप को सामने पेश किया और ये कहा कि हम डेली वेजर्स के हमदर्द हैं। मैं इनको हमदर्द तब मानता जब डेली वेजर्स के तरफ के हवाले से, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से, उनकी जो मिनिमम वेज एक्ट का मामला है, खासकर जो उनकी माहाना तनख्वाह है जो कई महीनों से नहीं मिल रही है। आप किसी बंदे से काम ले रहे हैं, उसको फिर आप उजरत भी नहीं दे रहे हैं उस काम की, और उसके पीछे उसका अयाल है, ड्यूटी में कोई आप नरमी नहीं बरत रहे हैं, बराबर ड्यूटी आप उनसे ले रहे हैं जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज दे रहे हैं, बराबर ड्यूटी आवर सेम है, असाइनमेंट सेम है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, और ये ड्यूटी आवर सेम है, बराबर है, लेकिन तनख्वाह उनको आप नहीं दे रहे हैं, इनके सब नाइंसाफी कर रहे हैं। इस तनख्वाह के हवाले से इनका हक बनता था ना, जो भी यहाँ पे मुलाजिम अंजुमने हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफार्म से, उनका भी हक बनता था, वो एक दिन हड़ताल करके सरकार को बताते कि हम इनके साथ है, ये बेचारे गुजारा नहीं कर सकते, इनका अहलायाल कहाँ जाएगा, ये फाका कशी पे मजबूर हो रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अपने बंद कमरों में बैठ के बयानात जारी करते हैं, ताकि कल को हमारा फोटोग्राफ, कल को हमारा प्रेस नोट प्रेस में आ जाए, ताकि हम जिंदा रहें। ये प्रेस नोट यूनियन बन गए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, अगर वो मुखलिस है, अगर उनके अंदर खुलूस है, तो एक बार वैसा ही हड़ताल का ऐलान करे जैसा हड़ताल का ऐलान 6th पे कमीशन के दौरान हुआ करता था, अनाउंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज के दौरान हुआ करता था, और जब पियानामली का मामला था उस वक्त जो हड़तालें होती थी, आज उसकी हड़तालें क्यों नहीं हो रही है। अब हमने जो तहरीक स्टार्ट की थी कोविड-19 के दौरान भी हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह की थी। उसके बाद जब कोविड का दबाव थोड़ा बहुत कम हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमने प्रोटेस्ट कैलेंडर इशू किया। प्रोटेस्ट कैलेंडर इशू करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये कहा गया कि गवर्नर साहब के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने प्रोटेस्ट कैलेंडर को है डेफर किया है। आज गवर्नर साहब दिल्ली चले गए थे, वो तो आज आ गए हैं, अब उनके साथ उनसे टाइम लिया जाएगा। अगर वो टाइम दे देते हैं, वो टाइम देने के बाद उनके साथ जब बात होगी, अगर वो हमारे मुतालबात के हवाले से हमदर्दाना गौर करके कोई फैसला ले लेते हैं, तो हमें कोई शौक नहीं है हम सड़कों का रुख करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, धरना करेंगे, तो कोई धरना नहीं होगा, बल्कि खुशी का ऐलान होगा, जश्न का ऐलान होगा। अगर उन्होंने
वही रिवायती टाल मटोल पॉलिसी इख्तियार की। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम उस अपनी कॉल को फिर से एक बार रिवाइव करके उसका ऐलान करेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पे हो, चाहे एहतजाज लाल चौक में हो या जम्मू में। इस वक्त जम्मू में कामचोर हड़ताल चल रही है, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में हिमायत करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि PH में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी टेलीविजर्स काम कर रहे हैं, अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, आज शाम तक उनके साथ सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई, उनके मुतालबात के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो हमारी जो कश्मीर PH जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, एक तो दो यहाँ पे हैं, एक तो जम्मू कश्मीर कैजुअल टेलीविजर्स फोरम जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी तरफ से प्रोग्राम का अनाउंस करेगी, और जो हमारी कश्मीर PH जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन है वो भी अपनी तरफ से प्रोग्राम अनाउंस करेगी, और जो कि सरकार के लिए फिर महंगा साबित होगा। हमारी सरकार से अपील होगी कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी डिमांड्स पे हमदर्दाना गौर करके फैसला लिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम भी उनकी स्ट्राइक में शामिल हो जाएंगे, जो कि यहाँ की सरकार के लिए फिर घाटे का सौदा होगा।